नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की जारहियत इश्तियाल अंगेज़ी का मुँह तोड़ जवाब दिता। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक दे नाल अफगानिस्तान जी जारहियत है उन्होंने ऐसा जवाब दिता है कि अस्करी ज़राए के मुताबिक इस वक्त अफगान तालिबान के 133 कारिंदे जिहड़े ने वो हलाक हो चुके हैं, 200 तो ज़्यादा जख्मी ने और गिरफ्तारियां भी अमल च लियाई गई हैं। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि उत्थे जी तनसीबात ने उन्होंने भी शदीद नुकसान पहुँचा। और अगर दादोशुमार का जायज़ा लीए तो इस वक्त अफगान तालिबान की 27 चौकियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं, 9 ते पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो ये नाल 2 हैडकुआर्टर्स, 3 ब्रिगेड हैडकुआर्टर्स तो 2 सैक्टर हैडकुआर्टर्स जिहड़े ने वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह करते गए हैं। 80 तो ज़्यादा टैंक, तोपखाने तो उन्होंने जी बख्तरबंद गड्डियाँ ने वो भी तबाह हो चुकी ने। तो यानी अफगानिस्तान का इस वक्त बड़ा शदीद जोड़ा भी वो नुकसान होया। तो वो जो क्वाड कॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तान की पोस्टां ते हमलों की जिन्नी कोशिश थी वो भी सारी नाकाम बना दी गई है। आलमी बरादरी की गल करिए तो रूस, चीन तो ईरान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी के सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। और सैकटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस जिहड़े ने कौम मुतहदा दे उन्होंने भी इहदे ते तशवीश का इजहार किया। तो हुण DGISPR जिहड़े ने अज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उहदे च उन्होंने जिहड़ा ऑपरेशन गज़बुल हक है ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ अदादोशुमार ने भी पेश किए हैं और कुछ वीडियोज़ भी उन्होंने दिखाई ने और जोड़ा अफगानिस्तान की तरफों जा रही है तो उसका जो भरपूर जवाब दिता गया वो बारे उन्होंने तफसीलात में आगाह किया। तो वजारत इतलात पाकिस्तान जी की तरफों भी तो हुकूमत की तरफों जो भी वो दादोशुमार और बार बार अपडेट्स जो मुसलसल वो भी मौसूल हो रही हैं। तो चलने लतीफ़ चोई साहब वाल तो उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाक अफगानिस्तान कशीदगी जी जंग हो रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है, यदि वजह की है और मामला जो है कितने तक जाएगा। जी चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुम सुनाओ। रमज़ान का महीना जोड़ा वो एक जंग लाइक सिचुएशन नूं लैके साढ़े वास्ते आया है। हाँ जी। तो लेकिन कोई गल नहीं, इट्स पार्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स हुंदा, रियासतां दे दरम्यान तनाज़ात भी हुंदे ने और उन्हां दे दरम्यान लड़ाइयां भी हुंदियां ने। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸੁਬਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਅਸਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੁਵਤ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਪੰਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਥਿਊਬਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਾਹਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੁਮਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੁਮਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਵਰ ਨਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਰ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ
तमाम अफगानिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ही नहीं करते। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਗਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਬੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਂਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਕੈਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਥਨਿਕ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਰ ਔਰ ਬਰ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰ ਬਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ, ਅਫਗਾਨ ਟਰਮੀਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਬਹਮ ਟਰਮੀਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰਮੀਨਾਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਸਟੰਟ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਢੀਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਨਾਓ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬੈਰੂਨੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਮੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੌੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਤਿਆਤ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਲ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਈਡਆਊਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ TTP ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਾਇਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਜਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਮਾਮ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਮਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕਾਸਦ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਰਡ ਪਰਸੂਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਟਰਾਈਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਈਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਰਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਹਦਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪਰਸੂਟ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੈਂਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੱਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਵਾਈਲਡ ਡੌਗ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ, ਉਹ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 20 40 ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ 100 150 ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ।